your self-confidence. By quoting these famous lines of Robert Frost, I would like to give you all a very good morning and a warm welcome to our St. Charles Borromeo Convent School. We are so excited to have you all back after such a long break. Today marks a special day as we officially reopen our doors for the new academic year. We hope you had a wonderful and relaxing summer break filled with joy and enriching experiences. The purpose of today's gathering is to celebrate the spirit of learning and community and to embark on a new chapter of educational growth and development for all our students. So let's embrace this opportunity to learn and create lasting memories together. Let's make this school year an outstanding one for all. Let us begin our program with a prayer to thank God for His love, forgiveness, the beautiful day, the way working in people's lives, and so on. I will welcome the choir for the prayer. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way, have your way. As we lay aside our own desires, lift our hearts across with holy fire, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Lord, we welcome you today. Lord, we welcome you today. Good morning, everyone. Respected manager, Sister Lizzie, Principal, Sister Minnie, Counselor, Sister Gracie, Chief Judge, Mr. Girish Pulio, Guest of Honor, Reverend Father Joni Das, Sister Sarojini, Sister Fatima, dear parents, my colleagues, and my dear children. The most important day of a person's education is the first day of school, not the graduation day. With this thought of Harry Wong, I would like to get into my duty to welcome you all to the reopening ceremony of our school. As we gather here today, I have the privilege to introduce an eminent figure of Malayalam literature, whose words have touched the hearts of many. Please join me in welcoming Mr. Girish Puliyur, a distinguished poet, lyricist and performer whose words have etched a lasting impression in the heart of Malayalam art and culture. Welcome, sir. Now it is my pleasure and honor to welcome Reverend Father Joni Das. He has always been a supporter of the institution and has always tried to be part of our various programs. Welcome, Father. Moving on, here we have a charming and gentle personality who is determined in her decisions. Yes, it is none other than our beloved manager, Sister Lizzie. Dear sister, your dedication and support to our school success is truly appreciated. So everyone, please join me in welcoming our dear manager sister, Sister Lizzie Dane, with a thunderous applause. A compassionate leader and an aspiring visionary, Sister Minnie. We are truly honored to have a leader who is not only versatile in her skills, but also dynamic in her vision. We are thrilled to have her return to our schools and look forward to a year filled with joy and progress. So let's welcome our principals with a huge round of applause. Dear sister, as a humble expression of our love and gratitude, we are presenting a token of love to you. For this, I request our beloved manager to come forward and pray Ponada on Sister Minnie as a mark of our respect and love. Please, sister. Children, please give a huge round of applause. I would like to invite a person who has always seen possibilities where others saw challenges. The idea of this new building has born from a deep desire to create a space of growth, learning and service. Everyone, it is my honor to welcome Sister Gracie to this joyous occasion. Welcome, sister.
have two new sisters in our St. Charles family. Welcome, dear Sister Fatima and Sister Sarojini, as we are going to make wonderful memories as a team. Welcome, sisters. My dear parents, it gives me great pleasure to welcome you all to the new academic session of our school. We are delighted to have you as partners in our children's educational pursuits. So on behalf of the school management, I extend a warm welcome to you. Moving on, I am truly honored to welcome all the teachers and the non-teaching staff to this function, as we acknowledge their hard work and dedication in shaping and nurturing the minds of our children. Welcome you all. Last but not the least, I would like to extend a warm welcome to all our children who is marking their next step in the journey of education. Welcome you all. And once again, thank you all, and I welcome you all to this grand occasion. By lighting the lamp of knowledge and wisdom, this is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting the thought and enlightenment. I invite our chief guest, Mr. Girish Puliur, Father Johnny Das, Trikanabram, our manager, Sister Lissy, our principal, Sister Minnie, our counselor, Sister Gracie, Sister Fatima, and the newly elected Staff Secretary, Mrs. Avida, and Staff Leader, Mrs. Jaffna, on the stage to do the honors. We deeply appreciate their presence, marking this auspicious beginning of the proceedings today. കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിന്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്റെ കാതിലിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെന്നെ ശാന്തിയറിയണമേ ഭൂമി അമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കണേ. A mesmerizing dance performance. I invite my dear friends for the prayer dance performance. Thank you.
അമ്മയായി നീ കലരാകണം അറിവേളിച്ചം നിറവേ തെളിച്ചം ആവിരാമ മകനായി കുടികൊള്ളണം. At this moment, I welcome our beloved Chief Guest, Mr. Girish Puliu, for the inaugural speech. It is an honor to be graced by the presence of such an accomplished poet with us today. Please, sir, do enlighten us with your powerful thoughts and words of wisdom. Welcome, sir. മക്കളെ മക്കളെ എന്താ വിളിയെ പറഞ്ഞത്? മക്കളെ മക്കളെ ഈ അങ്കിളിനെ ഈ മാമനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിയട്ടെ. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, അറിവിന്റെ ആഴങ്ങൾ തേടുന്ന അലൈകളെ വിളിക്കേക്കൂ. എന്തോ കേൾക്കൂ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, അറിവിന്റെ ആഴങ്ങൾ തേടുന്ന അലൈകളെ, കേരളത്തിന്റെ വാടാമലരുകളെ, ഇന്നലെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ സൗന്ദര്യങ്ങളെ, നാളെയുടെ നാടിന്റെ കാവൽക്കാരെ, ഇന്നത്തെ നാടിന്റെ ചൈതന്യങ്ങളെ, എന്റെ രക്തത്തിൽ രക്തമായ മക്കളെ, എന്റെ ചോരയ്ക്കും ചോരയായ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, ഇനിയും കൈയടിച്ചേ, ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, ഇനിയും കൈയടിച്ചേ, ഒന്ന് ചേർന്നൊരൊറ്റക്കെട്ടായി വീണ്ടും കൈയടിച്ചേ. മക്കളെ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, ഇനിയും കൈയടിച്ചേ, ഒന്ന് ചേർന്നൊരൊറ്റക്കെട്ടായി വീണ്ടും കൈയടിച്ചേ. മലക്ക് കൈയടിച്ചേ, ഇരക്ക് കൈയടിച്ചേ, മാറിയില്ല മാലയിടും മലക്ക് കൈയടിച്ചേ. ആടി കൈയടിച്ചേ, ആടി കൈയടിച്ചേ, കാട്ടിലോളം തുള്ളി തുള്ളി കറങ്ങി കൈയടിച്ചേ. തിരിച്ച് കൈയടിച്ചേ, കളിച്ച് കൈയടിച്ചേ, കേരളീയരായി നിന്ന് ജയിച്ച് കൈയടിച്ചേ. തിരിച്ച് കൈയടിച്ചേ, കളിച്ച് കൈയടിച്ചേ, കേരളീയരായി നിന്ന് ജയിച്ച് കൈയടിച്ചേ. മക്കളെ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ, ഇനിയും കൈയടിച്ചേ, ഒന്ന് ചേർന്നൊരൊറ്റക്കെട്ടായി വീണ്ടും കൈയടിച്ചേ. എന്റെ മക്കളോട് ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ? ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ പോകാറുണ്ട്, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ. ഇത്രയും നല്ല മക്കളെ ഞാൻ ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ കൈയടിക്കാനത്? കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി അങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും നല്ല മക്കളെ ഞാൻ ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവ ദിവസമായി, സ്കൂൾ റീ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ. ഇന്നല്ലാതെ എന്നാ ഈ പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാടിത്തരേണ്ടത്? ഒന്ന് പാടിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങൾക്ക് പാടിത്തന്ന പാട്ട് എന്റെ അരുമയായ ഈ കണ്ണിലുണ്ണികളായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പാടാം. എന്റെ മക്കൾ 2 വരി ഈ മാമൻ പാടുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റു പാടുമോ? ആദ്യം ഞാൻ പാടുകയാണ്, ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി പാടുന്നേ. അപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ. നമ്മളിതാ ഒന്നിച്ച് ഒരേ താളത്തിലെത്തും. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ബി ഇൻ ഹാർമണി. എല്ലാവരും ഒരേ താളത്തിലായിരിക്കുക. നോക്ക് മക്കളെ, അപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ, സുപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ. ഇനി 2 വരികൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ചു പറയും, 2 വാക്കുകൾ. അപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ, സുപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ. ഒന്നുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും പാടൂ. അപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ, സുപ്പാപ്പിള്ളെ മകൻ. ചുണ്ടേലി രാജനുക്ക് കല്യാണമാം. ഇത്രയും നല്ല മക്കളെ
ഞാൻ ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. കൈയടിക്കൂ. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല, അതൊരു ചുണ്ടലിക്കുള്ളതാണ്, അതൊരു പരുന്തിനുള്ളതാണ്, അതൊരു കാക്കയ്ക്കുള്ളതാണ്, അതൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്കുള്ളതാണ്, അതൊരു പ്രാവിനുള്ളതാണ്, അതൊരു കൊച്ചു ഞണ്ടിനുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന്റെ കുത്തകയല്ല. അതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. ഒന്നാം പാഠം, ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ കണ്ട എല്ലാ ചരാചരങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. അത് പുഴകൾക്കുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും പുഴകളെ മലിനപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അത് പർവ്വതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും പർവ്വതങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിരത്താൻ പാടില്ല. അത് തണ്ണീർക്കടലുകൾക്കുള്ളതാണ്. കാണുന്ന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം ഭൂമി മാതാവിന്റെ കുടിവെള്ളങ്ങളാണ്. അന്ന് ഇപ്പോഴും മാനത്ത് നോക്കിയാൽ ആ പക്ഷിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. സാർ നോക്കിയിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ പാടി, എന്റെ മക്കൾ എന്നോടൊപ്പം ഏറ്റുപാടണം. റാഗി പറക്കുന്ന ചെമ്പരുന്തേ, നീയുണ്ടോ മാമാന്റെ വേല കണ്ടോ, വേലയിൽ കണ്ടു ഇളക്കുന്നുണ്ടോ, കടലിൽ തിര കണ്ടു കപ്പൽ കണ്ടു. പരുന്തിനെ കുറിച്ച് പാടിയപ്പോൾ വേറൊരു പക്ഷി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓട്ടക്കല്ലിട്ട് നോക്കിയ സാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി. എന്നിട്ട് അന്ന് വീണ്ടും സാർ പാടി, എന്റെ മക്കളെ ഏറ്റുപാടണം. കാക്കേ കാക്കേ കൂടെ വീട്, കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞ് കിടന്ന് കരയില്ലേ. സാർ കാക്കയെ കുറിച്ച് പാടിയപ്പോൾ ഏതൊരു പക്ഷി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. സാർ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പാടി, പ്രാവേ പ്രാവേ പോകരുതേ, കൂട്ടിനകത്താക്കാം, ചോറും നറിയും പോരെങ്കിൽ തേനും പാലും ഞാൻ നൽകാം, ചോറും കറിയും പോരെങ്കിൽ പാലും പഴവും ഞാൻ നൽകാം. ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ പാടി 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 ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാർ പാടിയ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടി. ഇനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മക്കളെ, ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദിവ്യമാതാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വിദ്യാലയത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, മൈ റെസ്പെക്ടഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ സാരഥികളും, ആ സാരഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പിഞ്ചു മക്കളുടെ സ്നേഹമസൃണമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതാ ഒരു എക്സസൈസ് നൽകുകയാണ്. നമ്മൾ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി ഒരു ലോക പൗരരായി നമ്മൾ വളരുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു, ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. എന്റെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. ആരും കൊല്ലാതെ, ആരും കൊല്ലപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ, പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിൽ, അവതാര പുരുഷന്മാരുടെ പേരിൽ, ദൈവപുത്രന്മാരുടെ പേരിൽ ആരും കൊല്ലാതെ, ആരും കൊല്ലപ്പെടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ തീനാളം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടകറ്റത്തെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രചോദനമാകട്ടെ. വയലിന്റെ കരയിൽ ഒരു കർഷകന്റെ മകനായി ജനിച്ചു വളർന്ന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു, കൊല്ലരുത്, കൊല്ലപ്പെടരുത് പറയും. ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യും കരവും ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദത്താൽ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ. William Wordsworth explains poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings which takes its origin from emotions recollected in tranquility. It encourages us to put words to feelings that we cannot otherwise describe, and we are really blessed to have a poet as our teacher. Now I welcome
Janaki for reciting a beautiful poem penned by none other than our esteemed chief guest, Mr. Girish Pururu. മലയാള തനിമയും തൻപോരിമയും സൗന്ദര്യവും കവിതയുടെ തൊട്ടിലൊതുക്കിയ സമകാലിക കവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരുത്തിന്റെ ഉൾനാടൻ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാടൻ ശീലുകൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രിയ കവി ശ്രീ ഗിരീഷ് പുലിയൂരിന്റെ പ്രശസ്തമായ കവിത മൊഴിമലയാളം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജാനകി ദിവാകരൻ. മൊഴിമലയാളം. മലയുടെ മുടിയിൽ നിറഞ്ഞു ആഴങ്ങളിലത് വന്നു നിറഞ്ഞു ഉയരവും ആഴവും ഒന്നായി ചേർന്നു പിറന്നു നമ്മുടെ മൊഴി മലയാളം. അതിനു വിശാലതയേകാൻ വേണ്ടി വിളക്കു കൊടുത്തി വിദഗ്ധ കരങ്ങൾ മലയാളത്തിന് മധുരം പകരാൻ മണ്ണിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ. അവരുടെ കണ്ണീരുപ്പു പകർന്നു, അവരുടെ ചോര കഴുത്തു ചൊരിഞ്ഞു, അവരുടെ മോഹം മഹിമകളായി, അവരുടെ വേദന ചേതനയായി. കാടിൻ വാക്കുളിയായി, കടലിലെ തിരമാലകൾ സ്തുതിയായി, പുഴയിലയോളം സ്വരമാലകളായി, ഇടിയും മഴയും ഗർജനമായി. 7 നിറങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു, താളസഹസ്രം കാവൽ നിന്നു. വന്നവരവരുടെ വാക്കുകൾ തന്നു, കേട്ടവ പാട്ടുകൾ പാടി വളർന്നു. നമ്മുടെ നാം ചരിച്ചാലോകം കാതോർക്കും പുതുകാലം വന്നു. മലയാളികളാണെന്നോർക്കുക, തല താഴ്ത്താതെ വന്നു നിൽക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിയ കവി ഗിരീഷ് പുലിയൂർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ, മാനേജർ സിസ്റ്റർ, പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, പ്രിയ മക്കളെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? സ്കൂളിൽ എന്തിനാ വന്നത്? നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കൈപൊക്കിക്കേ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോഴ് എല്ലാവരും താഴ്ത്തിക്കുക. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നതും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്നതും എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ ഒരു കഥയാണ്. സോളമൻ രാജാവിനെ അറിയാമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജ്ഞാനിയും വിവേകിയുമായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് സോളമൻ രാജാവ്. ഒരിക്കല് സോളമൻ രാജാവ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത്? അപ്പോഴേക്കും സോളമൻ രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് എന്റെ ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാനും അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള വിജ്ഞാനവും വിവേകവും തരണം. എന്ത് ചോദിക്കണം? വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കണം? എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിജ്ഞാനവും വിവേകവും തരണമെന്നോ. നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിജി അറിയാമോ? ആരാണ്? ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ്. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പാഠങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായി മാറിയ രൂപപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചു, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിച്ചു, ആഫ്രിക്കയിൽ ജോലിക്കായി പോയി. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അനുഭവിച്ച കുറെ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ, ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയെ ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതായത് എന്താ പറയുക, വിവേചനം കൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഒത്തിരി പേര് എന്ത് ചെയ്തു, പീഡിപ്പിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ നിന്നൊക്കെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഏറ്റവും അവസാനം കൊണ്ടിരുത്തി. പക്ഷെ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഗാന്ധിജി പിന്മാറിയോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി
പഠിച്ച് മുന്നേറി വക്കീലായി പിന്നെ ഒത്തിരി സമരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ്. ഒരു യാത്രയാണ് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുക, യാത്ര ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തി പോകരുത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അത് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് അത് അവസാനിക്കും. ആയാലും അവന്റെ സഹോദരനാണ്, എന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്നത്. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വഴി സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹോദരങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മുതിർന്നവരുടെ പേരിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ ഒരു നല്ലൊരു വർഷം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലൂടെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചും കളിച്ചും വളരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും നേരുകയും. കേരളീയ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും മലയാള കവിതയ്ക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പ്രിയ കവി ശ്രീ ഗിരീഷ് പുലിയൂരിന് സ്നേഹാദരം. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച പ്രിയ കവിക്ക് സെന്റ് ചാൾസ് സ്കൂളിന്റെ സ്നേഹാദരം നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ മിനിയെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി പ്രിയ കവിയെയും ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈ മാമൻ 9 വയസ്സ് മുതൽ കവിത എഴുതും. ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ അങ്കിളിന്റെ ശക്തി എന്റെ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ആം എ ബിഗ് സീറോ. മാമൻ ഇതുവരെ എഴുതിയ കവിതകളുടെ 2 പുസ്തകം ഈ സ്കൂളിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനിയായ സിസ്റ്റർക്ക് ഞാൻ കൈമാറുന്നു. ഈ പുസ്തകം കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ മക്കൾ ഉച്ചത്തിൽ കൈയടിക്കണം. കൈയടിച്ചേ. From UKG. നല്ലൊരു ലോകം പുലർന്നു കാണാൻ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. നല്ലതു മാത്രം കൊട്ടിനികിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ലോകം പുലർന്നു കാണാൻ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. നല്ലതു മാത്രം കൊട്ടിനികിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് നമ്മെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ച കുമാരനാശാൻ. ഇന്ന് കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾ വളർന്നു വളർന്ന് യന്ത്രച്ചിറകിലേറി പറക്കുന്ന കാലം. ആകാശ
നീർക്കോളത്തെ പോയി തൊട്ട സുനിത വില്യംസോളം വളർന്ന നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം. കവിയും കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ മാഞ്ഞു. എന്നാലും ഈ കവിത എന്നും കുഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും കൊഞ്ചലുമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ കുട്ടിയും തള്ളയും എന്ന കവിതയുടെ നൃത്താവിഷ്കാരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദേവാൻഷിയും ശ്രീരേന്ദ്രയും. ഈ വഴിയിൽ നിന്നും ചിന്നേ പൂക്കൾ പോകും നമ്മേ. ഈ വഴിയിൽ നിന്നും ചിന്നേ പൂക്കൾ പോകും നമ്മേ. തെറ്റി നിനക്കും നീ ചൊല്ലാം നൽപൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം. നിനക്കും നീ ചൊല്ലാം നൽപൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം. മേൽക്കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങി പിന്നിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി. മേൽക്കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങി പിന്നിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി. അയ്യോ പോയി കൂടെ കഴിപ്പാൻ അമ്മേ വയ്യേ എനിക്ക് പറപ്പാൻ. അയ്യോ പോയി കൂടി കഴിപ്പാൻ അമ്മേ വയ്യേ എനിക്ക് പറപ്പാൻ. ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാർക്കൊല്ല എന്നോമലുണ്ണി. ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാർക്കൊല്ല എന്നോമലുണ്ണി. പിച്ചനടന്നു കളിത്തൂണി പിച്ചനടന്നു കളിത്തൂണി. ഈ പിച്ചകമുണ്ടോ നടത്തൂ. അമ്മത്തിരായതെന്തെന്നാൽ ഞാനൊരുമ്മ തരാം അമ്മ ചൊന്നാൽ. അമ്മത്തിരായതെന്തെന്നാൽ ഞാനൊരുമ്മ തരാം അമ്മ ചൊന്നാൽ. നാമിന്നറിയുവതൽപ്പം എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസങ്കൽപ്പം. നാമിന്നറിയുവതൽപ്പം എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസങ്കൽപ്പം. എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസങ്കൽപ്പം. I'd like to invite everyone to stand up straight. Place your right hand over your heart and join me in the solemn act of taking a pledge, illustrating our collective commitment towards fostering and nurturing our future generations by protecting them from the evil touches of drug abuse. മയക്കുമരുന്നുകൾ സമൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന മാരക വിപത്താണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടൊപ്പം കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാനും എന്റെ സമൂഹവും ലഹരിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഞാൻ നടത്തും. ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന ആശയം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ലഹരിമുക്ത നവകേരളം പടുത്തുയർത്തുവാൻ എന്റെ എല്ലാവിധ കഴിവുകളും വിനിയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.
Let's go to school, so we never retire. I'll never lose my back. Pick up your shoes, pull up your socks and go. Let's go to school, so we never retire. I'll never lose my back. Pick up your shoes, pull up your socks and go. I wake up in the morning, I wash out my tears. I lift up my eyes and pray to the Father to get on my way. I look into my future, it's so going to be. I can never be so sad, worrying in my life. Dico come mi non mi senti, so much for me senti. It's the key to the future, everywhere I go. Let's go to school, so we never retire. I'll never look my back, pick up your shoes, pull up your socks and go. Let's go to school, so we never retire. I'll never look my back, pick up your shoes, pull up your socks and go. I wanna be a doctor when I grow up. Teach all my friends and the people at home. Thank you for your cooperation. To extend more thanks, I would like to invite Mrs. Revati to the stage. It's my privilege and honor to deliver a vote of thanks on this joyous occasion of our reopening day program. First and foremost, with humble heart, we thank Almighty God for showering us with countless blessings and for guiding us to this day. A heartfelt thanks to our esteemed Chief Guest, Sri Girish Puliyur, whose energetic poems and inspiring words have truly touched our heart. Thank you, sir, for taking time from your creative journey with us. A heartfelt thanks to our beloved Reverend Father Johnny Das, whose spiritual guidance and support have always been a strong foundation for our institution. Thank you, Father. We are grateful to our dear sister Lizzie, our respected manager, for the constant guidance and encouragement in all our endeavors. We extend our sincere thanks to our beloved principal, Sister Minnie, for leading us for planning this day so special and memorable. We also extend our sincere thanks to Sister Gracie and Sister Fatima, who contributed your prayers and contributions behind the scenes. So thank you, sisters. A heartfelt thanks to our parents for your dedication and commitment towards our institution. And I sincerely thank all my colleagues for the commitment and teamwork in making this program truly memorable. A warm thank you to our non-teaching staff for your support and hard work. And last but not certainly least, a big thank you to all our dear children. You are the reason we are all here today. May this academic year be filled with curiosity, creativity and commitment. Thank you all.